morning. Welcome to online classes. Padmavati Degree College. My name is K. Simhachalam, lecturer in physics. Last class we will discuss abbreviation and different types of abbreviation. On the first one we will discuss about spherical abbreviation and what are the reducing or minimizing methods of spherical abbreviation. Last class we will discuss. Okay. గోళీ విభజనం గురించి లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనము ఎబ్రియేషన్లో ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎబ్రియేషన్లో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కోమా కేంద్రకావరణము. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేది ఏంటంటే కోమా కేంద్రకావరణము. సో దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ abbreviation. So this is also called as one type of abbreviation. So here comma is said to be, it is also the formation of image is at a certain point or at perfect image. It doesn't form perfect image. It is also said to be comma. It is also one of the abbreviations. అంటే కోమా అనేటటువంటిది కేంద్రకావరణం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని మనం ఎలా చెప్తామంటే ఒక ఇమేజ్ అనేది ఫార్మేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండకుండా ఇంత సర్టైన్ డిస్టెన్స్లో కానీ సర్టైన్ పాయింట్లో కానీ ఆ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా లేకపోతే దాన్ని ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే అటువంటి రకానికి చెందినటువంటి వర్ణాన్ని విభజనాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కేంద్రకావరణం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ద టైప్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ the defect is said to be one of the abbreviation. That abbreviation is also called as comma. Okay, let us see here the explanation of figure to మనం explain చేసుకుందాం దీన్ని. So this is one of the lens. So this is principal axis, this is principal axis. So let us consider one of the object at point O. At point O, so here the number of rays are transmitted in this way. The number of rays are transmitted in this way, like this. Like this. Okay, so it is also next one we discuss. So this is one of the way. Let us see figure, drawing figure. Okay, so this is I1, this is I2, this is I3. This is 1, 2, this is 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, so this is said to be screen. So this is principal axis. Principal axis. So this is object. So this is object. Let us consider object OA. Object OA. Here the object is transmitted number of light rays. The number of light rays are incident on the lens. The number of light rays are incident on the lens. So after incident, the incident rays are refracted. After refracted, the refracted rays are meted at different points and different size of images. That defect is said to be aberration. It is also called as comma. It is also called as comma. Okay, అంటే మనకి ఒకసారి చూడండి, ఇది OA అనేటువంటిది ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ లైట్ రేస్ అనేది ఎలా రిమూవ్ అవుతున్నాయి
ఏమిటైనటువంటి లైట్ రేస్ అనేది కటకం పైన పతనం చెందుతూ ఉన్నాయి. సో పతనం చెందిన తర్వాత కటకంపై పడినటువంటి కాంతి కిరణాలు పతనం చెందిన తర్వాత ఏమవుతాయినా వక్రీభవనం చెందుతాయి. సో వక్రీభవనం చెందినటువంటి కాంతి కిరణాలు అనేవి వివిధ స్థానాల వద్ద డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ ని వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎబిలియేషన్ అని చెప్పేసి మనము తెలుసుకుంటాం. దట్ ఎబిలియేషన్ ఇస్ సెడ్ టు బి కామా. కేంద్రకావరణం అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఓకేనమ్మా, రైట్. సో మన ఫిగర్ లో చూసుకున్నట్టుగా అయితే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ రే, దిస్ ఇస్ సెకండ్ రే, దిస్ ఇస్ థర్డ్ రే, and this is also called as first ray, second ray, third ray. Here the after refraction the all rays are meted at certain points, that is I3, I2, I1. This is said to be image formation. First image is denoted I1 and second image is I2, third image is I3. So these images are not perfect. So it's not perfect formation of image is said to be coma. So why should ఎందుకు ఇవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఇట్లా ఇమేజెస్ అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయి అనేది మనం చూస్తున్నట్టుగా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఇంకో ఫిగర్ లో చూడొచ్చు. లైక్ దిస్ ఈజ్ కోన్ సెట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫిగర్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో one of the circular path. The images are formed circular path. So this is also one of the circular path. So this is I1, this is I2, this is I3. Are you understand? Here I1, I2, I3 images అనేవి ఎట్లా ఫామ్ అవుతున్నాయంటే సర్క్యులర్ లో ఫామ్ అవుతాయండి. ఆ సర్క్యులర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ మనం సెపరేట్ గా చూసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ ఇమేజ్ ఫార్మేషన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్. బట్ దోస్ ఇమేజెస్ ఆర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. ఇక్కడ ఏర్పడేటటువంటి ప్రతిబింబాలన్నీ కూడా ఏం కూడా స్పష్టత కలిగి లేవు. బట్ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉన్నాయని మాత్రమే మనము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఇట్ ఇస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఇమేజ్. So this is also said to be one type of aberration, that is coma. Okay, so why should arise this type of aberrations? ఎందుకు ఇటువంటి విభజనాలు అనేవి మనకి ఫామ్ అవుతున్నాయి, ఎందుకు మనకి ఇటువంటి ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే, here the lens here when the light ray is refracted ray, the lens is deviated some zones of light rays. సమ్ జోన్స్ అంటే డిఫరెంట్ జోన్స్ గా మనకి లెన్స్ అనేది కట్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే తన పైన ఇన్సిడెంట్ అయినటువంటి లైట్ రేని రిఫ్రాక్ట్ చెందేటప్పుడు ఆ లెన్స్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే డిఫరెంట్ జోన్స్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఆ డిఫరెంట్ జోన్స్ గా క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు ఒక్కొక్క జోన్ ఒక్కొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. అర్థమైందా? అంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ మీన్స్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ లార్జ్ ఆఫ్ అపర్చర్. అంటే డిఫరెంట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఒక్కొక్క జోన్. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నాం, this here 1 is one of the zone, 2 is one of the zone, 3 is one of the zone. So it is I1, it is I2, it is I3. ఓకే, అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు లెన్స్ అనేది తనపై పడేటటువంటి లైట్ రేస్ ని రిఫ్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ లెన్స్ అనేది డిఫరెంట్ జోన్స్ గా మనకి క్లాసిఫై చేస్తుంది. సో ఇలా క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క జోన్కి ఒక్కొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఒక్కొక్క జోన్కి ఒక్కొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్స్ వల్ల మనకి ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది క్లారిటీగా ఉండదు. సో అదేంటిది సర్క్యులర్ ఫామ్ లో మనకి ఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది, సర్క్యులర్ లూప్ లో మనకి ఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది. సో సర్క్యులర్ దీంట్లో ఫార్మేషన్ అయ్యేటప్పుడు సో అటువంటి అంటే ఎందుకు ఇట్లా ఫామ్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఆ జోన్స్ యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ వల్ల మనకి ఈ యొక్క అస్పష్టతమైనటువంటి ఇమేజ్ అనేది అంటే సమ్ బ్లర్డ్ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం కోమా అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈచ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ classified in different zones. So this is concept is said to be coma. కేంద్రకావరణం అని చెప్పేసి అంటాం. ఈ కాన్సెప్ట్ మనం తీసుకుంటున్నాం. సో దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే
కోమా అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని, ఈ కోమా ఎబ్రియేషన్ని మనము కంప్లీట్గా ఎలిమినేట్ చేయాలి, అంటే దాన్ని తగ్గించుకోవాలి, అంటే ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అనేది క్లారిటీగా రావాలి. అంటే కోమా ఎబ్రియేషన్ ఉందనుకోండి, ఆ కోమా ఎబ్రియేషన్లో మనము మినిమైజ్ చేయడానికి మనం ఏది యూజ్ చేయాలి, ఏమి యూజ్ చేస్తే కోమా అనేటటువంటి ఎబ్రియేషన్ నుంచి మనము బయటికి రావచ్చు, అంటే కొత్త మంచి ఇమేజెస్ అనేది ఫామ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మనం ఇక్కడ క్లారిటీగా చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత అయితే ఉంది. సో దానికి మనం చూసుకున్నట్టుగైతే ఫస్ట్ వన్, మనం స్టాప్స్ అనేవి సర్టైన్ డిస్టెన్స్ లో మనం యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కోమా అనేటటువంటి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చండి. వెన్ సూటబుల్ stops are situated some suitable position that the abbreviation of comma can be minimized. Okay, అంటే మనకి suitable positions లో some distance లో మనము లెన్స్ అనేది అమర్చేటప్పుడు అంటే స్టాప్స్ అనేవి అమర్చడం వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు, కోమా అనేటటువంటి అబ్రివియేషన్ మనము మినిమైజ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మినిమైజింగ్ మెథడ్. సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే the refractive index of the lens mu is equals to 1.5 and radius of curvature r1 by r2 is equals to minus 1 by 9. Okay, so very important point. అంటే మనకి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది 1.5 ఉంటే r1 by r2 radius of curvature is minus 1 by 9. అలా ఉండేటటువంటి లెన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కోమా అనేటువంటి ఎబ్రివియేషన్ మనం ఏం చేయొచ్చు అండి, మినిమైజ్ చేయొచ్చు. కోమా అనేటువంటి ఎబ్రివియేషన్ మనం ఏం చేయొచ్చు కదా, మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ద ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కోమా ఎబ్రివియేషన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కండిషన్, దట్ ఈస్ mu1 y1 sin theta 1 is equals to mu2 y2 sin theta 2. Okay, right? The following condition, the comma can be minimized or eliminated by this formula. Okay, right? మనము ఈ సైన్ ఫార్ములా అనేది దీన్ని మనం ఉపయోగించి దీన్ని సైన్ ఫార్ములా అంటామండి. దీన్ని ఇలా కూడా చేయొచ్చు. అబ్బా సైన్ రూల్ అని చెప్పేసి అంటామండి. అబ్బా సైన్ రూల్ అని కూడా మనం దీన్ని అంటాము. సో ఇక్కడ ఈ అబ్బా సైన్ రూల్ అంటే ఇక్కడ దీన్ని mu1 y1 sin theta 1 is equal to mu2 y2 sin theta 2 అనేది దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుందంటే సైన్ రూల్ అంటాం. దీన్ని మనం సైన్ రూల్ ఆర్ అబ్బా సైన్ రూల్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. ఈ అబ్బా సైన్ రూల్ అనేటటువంటి ఈక్వేషన్ మనము అంటే కండిషన్ మనం సాటిస్ఫై చేయనట్టుగైతే when the light rays is as follow some Abba sign condition, that is mu1 y1 sin theta 1 is equal to mu2 y2 sin theta 2, that limit is satisfied when the comma abbreviation can be minimized. అంటే ఈ కండిషన్ గాని మనం సాటిస్ఫై చేసినట్టుగా అయితే కోమా అనేటటువంటి కేంద్రకావరణం అనేటటువంటి విభజనాన్ని మనము మినిమైజ్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, ద మినిమైజింగ్ ఆఫ్ comma abbreviation by using Abba sign rule, that is mu1 y1 sin theta 1 is equals to mu2 y2 sin theta 2. Okay, so this is the Abba sign rule. Okay, so today we discuss comma and Abba sign condition. So next class we will discuss about astigmatism and distortion and curvature. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్ మనము ఈ కాన్సెప్ట్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగైతే మనకి యూనిట్ 1 అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మాక్సిమం టుమారో అంటే ఒక క్లాస్ తో మనం ఈ క్లాస్ అనేది ఈ యూనిట్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.